I am Dr. D. Rajireddy, ME PhD, Junior Lecturer in Mechanical Engineering, Government Junior College, Bias, Gajwel, District Siddipet, Telangana State. నేను డాక్టర్ డి రాజిరెడ్డి ఎంఈ పిహెచ్డి జూనియర్ లెక్చరర్ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ ప్రభుత్వ బాలుర జూనియర్ కళాశాల గజ్వేల్ జిల్లా సిద్దిపేట్ తెలంగాణ స్టేట్ మెకానికల్ టెక్నీషియన్ సెకండ్ ఇయర్ ఎయిర్ కండిషనింగ్ ఏసీ సబ్జెక్ట్ పేపర్ 3 యూనిట్ 2 సైక్రోమెట్రీ ఇంట్రొడక్షన్ Psychrometry is a science dealing with behavior of water vapor present in air atmosphere. Humidity is a prime factor in air conditioning for human comfort. So the chapter itself is a psychrometry. Now coming to the meaning of psychrometry, the psychrometry is a science. This science deals with the behavior of water vapor present in air atmosphere. That means in the air, whatever the water vapor particles is present, how it behaves, in a particular condition when it is used for a air conditioning. So that study is called as the psychrometry. Now in this one, whatever the humidity is there in the atmospheric air, that is a prime factor in air conditioning for human comfort. So wherever the particular place is designed for providing the human comfort, in that air conditioning system, the humidity is having the prime importance. సైక్రోమెట్రీ అన్నది ఒక సైన్స్. ఇది వాతావరణంలోని గాలిలో ఉన్న నీటి ఆవిరి యొక్క ప్రవర్తనను గూర్చి తెలియచేస్తుంది. తేమ అనేది ఎయిర్ కండిషనింగ్ వ్యవస్థలో మానవ సౌకర్యానికి ఒక ప్రధానమైన కారకంగా ఉపయోగపడుతుంది. సైక్రోమెట్రిక్ ప్రాపర్టీస్, సైక్రోమెట్రిక్ ధర్మాలు. So psychrometric is having certain properties. In that one, dry air is one of the property. సైక్రోమెట్రిక్ ధర్మాలలో సైక్రోమెట్రిక్ కొన్ని ధర్మాలను కలిగి ఉంది. అందులో పొడి గాలి అనేటువంటిది కూడా ఒక ధర్మము. Now what is dry air? Dry air is considered as a mixture of nitrogen and oxygen, neglecting the percentage of other gases. That means whatever the dry air that we considered, it is a mixture of nitrogen and oxygen, and neglecting the percentage of other gases. Other than these gases, and not considering into the other gases present in the air, only we are considering the nitrogen and oxygen which is present in the air, that we call it as the dry air, or that we considered it as the dry air. అంటే వాతావరణంలోని గాలిలో ఇతర వాయు మిశ్రమాలని లెక్కలోకి తీసుకోకుండా, ఇతర వాయు మిశ్రమాలని లెక్కించకుండా, పరిగణలోకి తీసుకోకుండా కేవలం నైట్రోజన్ మరియు ఆక్సిజన్ వాయు మిశ్రమాలను మాత్రమే కలిగి ఉంటే దాన్ని మనం పొడి గాలిగా పరిగణిస్తాం. And another property of psychrometry is moist air. దీన్ని మనం తేమ గాలి అని కూడా అంటాం. The moist air considered as a mixture of dry air and water vapor.
The quantity of water vapor present in air depends on the temperature of the air. When water vapor contains dry air, it becomes cold. Moist air is heavier than the dry air. That means here what is moist air means here it is a mixture of, or moist air is considered as a mixture of dry air and water vapor. Just now we discussed the meaning of dry air. So dry air only will contains nitrogen and oxygen and no other elements is there in the air. That is called as dry air. And if this dry air is combined with the water vapor, then it is called as the or considered as the moist air. And the quantity of water vapor present in air depends on temperature of the air. So whatever the water vapor content is there, that is in combination with the dry air, that depends on the temperature of the air. When water vapor contains dry air, it becomes cold. Whenever some water content is added to dry air, automatically the dry air becomes cold. Now moist air is heavier than the dry air. So because the dry air is added with some water content. So automatically the weight of the moist air is becomes heavier than the dry air. Now పొడి గాలి మరియు నీటి ఆవిర్ల మిశ్రమాన్ని తేమ గాలిగా పరిగణిస్తాము. నీటి ఆవిరిలోని తేమ పరిమాణం గాలి యొక్క ఉష్ణోగ్రతపై ఆధారపడి ఉంటుంది. నీటి ఆవిరిలో పొడి గాలి కలిస్తే చల్లగా అవుతుంది. తేమ గాలి పొడి గాలి కంటే బరువు అధికంగా ఉంటుంది. సో ఎప్పుడైతే మనం ఇక్కడ పొడి గాలిని ఏ విధంగా నిర్వచించాము, ఇతర వాయువులు అంటే గాలిలో ఇతర మూలకాలు లేకుండా కేవలము నైట్రోజన్ మరియు ఆక్సిజన్ మాత్రమే కలిగి ఉన్నట్లయితే దాన్ని పొడి గాలిగా నిర్వచించాము. ఈ పొడి గాలికి నీటి ఆవిరి కనుక కలిసి మిశ్రమంగా ఏర్పడితే దాన్ని మనం తేమ గాలి అంటాం. సో ఈ తేమ గాలి అందులో ఉండేటువంటి పొడి గాలి తేమ గాలి ఏదైతే ఉందో, సో పొడి గాలి అనేది తేమ గాలి కంటే తక్కువ బరువును కలిగి ఉంటుంది. సో పొడి గాలికి ఎప్పుడైతే నీటి కణాలు మిశ్రమంగా అందించబడతాయో అప్పుడు దాని బరువు అధికంగా మారుతుంది. Now another property of psychrometry is atmospheric air. సైక్రోమెట్రిక్ యొక్క మరొక ధర్మము వాతావరణంలోని గాలి. It is called as air in psychrometry. It is called as air in psychrometry. It is a mixture of dry air and water vapor. సో సైక్రోమెట్రీలో మనం అట్మాస్ఫియరిక్ ఎయిర్ అంటే ఏమని చెప్తాం, ద డ్రై ఎయిర్ అండ్ వాటర్ వేపర్ మిక్చర్ని అట్మాస్ఫియరిక్ ఎయిర్గా చెప్తాం. దీన్ని సైక్రోమెట్రీలో గాలి అంటాం. సైక్రోమెట్రీలోని గాలి అంటాం. ఇది పొడి గాలి మరియు నీటి ఆవిర్ల మిశ్రమము. డ్రై బల్బ్ టెంపరేచర్. This is also another property of the psychrometry, and in short it is called as the DBT. What is DBT? When there is no moisture in the air, it is dry air and human does not feel comfort. Dry air contains dust also. గాలిలో తేమ లేకుండా ఉన్నట్లయితే దాన్ని మనం పొడి గాలి అంటాం. ఈ పొడి గాలి పొడి గాలిలో మానవుడు సౌకర్యంగా ఉన్నట్లుగా భావించడు. పొడి గాలిలో దుమ్ము మరియు ఇతర కణాలు కూడా కలిసి ఉంటాయి. Its temperature is dry bulb temperature and is recorded by an ordinary thermometer. So whenever there is no moisture content in the air, that we call it as the dry air, and the temperature is recorded by the temperature of the dry air is recorded, and whatever the reading is given by that temperature, that is called as dry bulb temperature.
and the dry bulb temperature is recorded using an ordinary thermometer only. This temperature increases and decreases according to the dryness of the air. So whatever the air is having dryness, suppose the dryness in the air is increases or decreases, accordingly its temperature is also increases or decreases. The dBT for human comfort is 25 degrees centigrade. అంటే మనకి మానవుడు సౌకర్యంగా ఉండేటువంటి టెంపరేచర్ని మనం 25 డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్గా తీసుకుంటాం. నెక్స్ట్ తెలుగులో చూసినట్లయితే డ్రై బల్బ్ ఉష్ణోగ్రత. గాలిలో తేమ లేనప్పుడు దాన్ని పొడి గాలి అంటాము. ఇలాంటి సమయంలో మనిషి సౌకర్యంగా భావించడు. అంటే గాలిలో తేమ లేకపోయినట్లయితే గాలి అంతా కూడా పొడిగా ఉంటుంది కాబట్టి అలాంటి స్థితిలో మనిషి తాను సౌకర్యంగా ఉన్నట్టుగా భావించడు. ఏదో ఇబ్బందికరంగా అనుకూలమైనటువంటి వాతావరణం లేనట్టుగా అతడు భావిస్తూ ఉంటాడు. పొడి గాలిలో దుమ్ము కూడా ఉంటుంది. అందులో తేమ ఉండదు కాబట్టి సహజంగా దుమ్ము కూడా ఉండేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. ఈ ఉష్ణోగ్రతని పొడి గాలి ఉష్ణోగ్రత అంటాం. అంటే గాలిలో తేమ లేకుండా ఉన్న స్థితిలో గాలిని మనం దాని ఉష్ణోగ్రతను కొలిచినట్టయితే ఆ ఉష్ణోగ్రతని మనం డ్రై బల్బ్ ఉష్ణోగ్రత అని అంటాము. సో దీన్ని సాధారణ థర్మామీటర్తో నమోదు చేస్తారు. సో డ్రై బల్బ్ ఉష్ణోగ్రతని మనం సాధారణమైనటువంటి థర్మామీటర్ ఏదైతే ఉందో దాని ద్వారానే దాన్ని యొక్క ఉష్ణోగ్రతను నమోదు చేస్తారు. సో డ్రై బల్బ్ యొక్క సాధారణ ఉష్ణోగ్రత 25 డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ల వద్ద ఉంటుంది. ఈ 25 డిగ్రీల సెంటీగ్రేడ్ వద్ద మనం సౌకర్యంగా ఉన్నట్లుగా భావిస్తాం. నెక్స్ట్, అనదర్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ సైక్రోమెట్రీ is wet bulb temperature, that is WBT. What is wet bulb temperature? Is the temperature read by a thermometer covered in a water soaked cloth, that is wet bulb thermometer, over which air is passed. సో ఇక్కడ వెట్ బల్బ్ ఉష్ణోగ్రత అంటే ఏంటి? నీటితో తడిపిన గుడ్డని వెట్ బల్బ్ థర్మోమీటర్ చుట్టూ చుట్టి దానిపై గాలి ప్రవహించినప్పుడు ఆ థర్మోమీటర్ నమోదు చేసినటువంటి ఉష్ణోగ్రతని వెట్ బల్బ్ ఉష్ణోగ్రత అంటారు. నాట్ లైక్ ద డ్రై బల్బ్ టెంపరేచర్. హియర్ on the thermometer, if a wet cloth is rounded and allowed to, and the atmospheric air is allowed to pass around that thermometer covered with soaked water cloth, then whatever the temperature is recorded by the wet bulb, that is called as wet bulb temperature. అంటే మనం డ్రై బల్బ్ టెంపరేచర్లో మాదిరిగా కాకుండా ఇక్కడ థర్మామీటర్ పై ఒక నీటిలో తడిపినటువంటి గుడ్డను చుట్టి దానిపైన వాతావరణంలోని గాలి తాకేటట్లుగా ఏర్పాటు చేసినట్లయితే అప్పుడు ఆ థర్మోమీటర్ నమోదు చేసినటువంటి ఉష్ణోగ్రతని మనం వెట్ బల్బ్ ఉష్ణోగ్రతగా చెప్తాము. Dew point temperature. The another property of psychrometry is dew point temperature. What is dew point temperature? The dew point temperature, commonly termed as dew point, is the temperature at which air is saturated with water vapor, which is the gaseous state of water. That means whenever the air is considered in the atmosphere, that atmosphere is free from any of water vapors. That means it is do not having any water vapor contents in that air. Now the temperature recorded at that condition, now that is called as the dew point temperature, and generally in short it is also called as the dew point. The relative humidity is 100% when the dew point and the temperatures are the same. So here the dew point, when the dew point and the temperature of the air are the same, at the time if we see the relative humidity,
the value of relative humidity is 100%. If the temperature drops any further, condensations will result and liquid water will begin to form. That means here in that atmospheric air, if any decrease in temperature that is happens, or if we go on further decreasing its temperature, then what happens here, the condensation will results in the atmosphere. So because of that, the liquid water particles, formation of liquid water particles will begins, and that situation is happens when its temperature is drops continuously, continuously further goes on decreasing its temperature, the condensation will takes place, and thereby the liquid droplets will be formed. డ్యూ పాయింట్ ఉష్ణోగ్రత. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ డ్యూ పాయింట్ ఉష్ణోగ్రత అనేది కూడా మనకి సైక్రోమెట్రిక్ లో ఒక ధర్మము. డ్యూ పాయింట్ ఉష్ణోగ్రతని సాధారణంగా డ్యూ పాయింట్ అని కూడా అంటాము. ఈ ఉష్ణోగ్రత వద్ద నీటి ఆవిరి లేని గాలిగా మారుతుంది. ఈ నీటి యొక్క వాయు స్థితి డ్యూ పాయింట్ ఉష్ణోగ్రత వద్ద రిలేటివ్ హ్యూమిడిటీ 100% ఉంటుంది. అంటే ఇక్కడ మనం వాతావరణంలోని గాలిలో నీటి కణాలు లేకుండా ఉన్నప్పుడు దాన్ని మనం దాని ఉష్ణోగ్రతను నమోదు చేసినట్లయితే దానిని డ్యూ పాయింట్ ఉష్ణోగ్రత అని అంటాం. సో అప్పుడు ఈ డ్యూ పాయింట్ ఉష్ణోగ్రత మరియు గాలిలో ఉండేటువంటి తేమ లేనటువంటి గాలి ఏదైతే ఉందో ఆ రెండింటి యొక్క ఉష్ణోగ్రత సమానంగా ఉన్నప్పుడు మనకు సాపేక్ష తేమ లేదా రిలేటివ్ హ్యూమిడిటీ అనేది 100%గా ఉంటుంది. ఒకవేళ ఆ వాయువు యొక్క ఉష్ణోగ్రత తగ్గినట్లయితే అది చల్లబడుతూ నీరుగా మారడం మొదలవుతుంది. ఎప్పుడైతే ఆ వాయువులో ఉండేటువంటి ఉష్ణోగ్రత తగ్గిపోతూ ఉంటుందో అప్పుడు అదేమవుతుందంటే చల్లబడుతూ ఉంటుంది. చల్లబడి అది నీటి బిందువులుగా మారడం మొదలవుతుంది. Next property of the psychrometry is humidity. Ardhata. So what is the meaning of moisture? What is the meaning of humidity? So here it is, moisture in the air is measured in terms of humidity. In the presence of moisture, the atmosphere becomes cold. There are two types of humidity: absolute humidity and relative humidity. That means here moisture in the air is measured in terms of humidity. So whatever the moisture is there in the air, the moisture content in the air is measured in terms of humidity. And if the moisture is present in the atmospheric air, that air becomes cold. And again here there are two types of humidities: absolute humidity and relative humidity. So whenever the air is measured in terms of humidity, అంటే గాలిలోని తేమని మనం లెక్కించినప్పుడు దాన్ని హ్యూమిడిటీగా చెప్తాం. ఇక్కడ సో ఎప్పుడైతే గాలిలో తేమ శాతం ఉంటుందో అప్పుడు ఆ గాలి చల్లగా మారుతుంది. సో ఇలా హ్యూమిడిటీ అనేది రెండు రకాలుగా ఉంటుంది. ఒకటోది అబ్సల్యూట్ హ్యూమిడిటీ, రెండవది రిలేటివ్ హ్యూమిడిటీ. సో ఇక్కడే మనం ఆల్రెడీ ఇంతకుముందే చూసినట్టుగా ఆర్ద్రత. సో ఇక్కడ గాలిలో ఉన్న నీటి ఆవిరి యొక్క గాఢతని మనం ఆర్ద్రతగా కొలుస్తాం. వాతావరణంలో తేమ ఉన్నట్లయితే వాతావరణం చల్లగా ఉంటుంది. ఆర్ద్రత రెండు రకములుగా ఉంటుంది. అవి సంపూర్ణ ఆర్ద్రత మరియు సాపేక్ష ఆర్ద్రత. సో ఫస్ట్
అబ్సల్యూట్ హ్యూమిడిటీ అంటే ఏమిటి అనేది చూద్దాం. Now coming to absolute meaning of absolute humidity. Absolute humidity is the actual quantity of water vapor present in the air. It is indicated by kg per cubic meter of air vapor mixture. That means whatever the atmospheric air we considered, in that one, the actual quantity of water vapor present in the air, that is called as the absolute humidity, and it is measured in kgs per cubic meters of air vapor mixture. That means suppose if we consider a cubic meter of air, and at the time what is the quantity of water vapor present in that one in terms of kgs, then it is called as the absolute humidity. దీన్ని మనం సంపూర్ణ ఆర్ద్రత అని కూడా చెప్పవచ్చు. అంటే తెలుగులో సంపూర్ణ ఆర్ద్రతగా మనం పిలుస్తాం. గాలిలో నికరంగా ఉన్న నీటి ఆవిరిని సంపూర్ణ ఆర్ద్రత అని అంటాం. దీనిని కేజీ పర్ క్యూబిక్ మీటర్తో సూచిస్తాం. అంటే గాలిలో నీటి ఆవిరి యొక్క శాతం ఎంతైతే ఉందో, నికరంగా ఎంతైతే అది నీటి ఆవిరి శాతాన్ని కలిగి ఉందో దాన్ని మనం సంపూర్ణ ఆర్ద్రతగా చెప్తాం. Next, relative humidity. This is also one of the property of psychrometry. Relative humidity is the ratio of the actual weight of water vapor present in a given volume of air at a given temperature to the weight of water vapors required to saturate the same volume of air at the same temperature. And in terms of a mathematical equation, it is relative humidity equal to weight of water vapor present in a volume of air at T degrees centigrade by weight of water vapor requires to saturate the same volume of air at T degrees centigrade. So here the first one is the weight of water vapor present in volume of air T degrees centigrade. That means in a given volume of air, let us consider the given volume of air is having a T degree centigrade temperature, and at that whatever the what amount of or what is the weight of water vapor is there, that value by the weight of water vapor requires to saturate the same volume of air at T degree centigrade. That means to saturate means to make it completely dry air, to eliminate the water content from that considered volume of air at T degree centigrade. So at the time whatever the water weight is there, that's value. So the value of the this the value of weight of water vapor present in a volume of air at T degree centigrade temperature by weight of water vapor requires to saturate the same volume of air at T degree centigrade is considered as the relative humidity. Now in terms of if we see in Telugu, సాపేక్ష ఆర్ద్రత. సో ఇచ్చిన గాలి ఘనపరిమాణము మరియు ఉష్ణోగ్రతలో నిజమైన నీటి ఆవిరి యొక్క బరువు మరియు అదే ఘనపరిమాణము ఉష్ణోగ్రత గల గాలిని సంపూర్ణ ఆవిరిగా మార్చడానికి కావలసిన నీటి ఆవిరి బరువుల నిష్పత్తిని సాపేక్ష ఆర్ద్రత అంటారు. దీన్ని కూడా ఇక్కడ మనం సమీకరణ రూపంలో చూసినట్లయితే లేదా దీన్ని నిష్పత్తి రూపంలో చూసినట్లయితే సాపేక్ష ఆర్ద్రత సమానము ఇచ్చిన గాలి ఘనపరిమాణము మరియు ఉష్ణోగ్రత T డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్లో నిజమైన నీటి ఆవిరి యొక్క బరువు బై అదే ఘనపరిమాణము ఉష్ణోగ్రత T డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ గల గాలి సంపూర్ణ ఆవిరిగా మార్చడానికి కావలసిన నీటి ఆవిరి బరువుని మనం
సాపేక్ష ఆర్ద్రతగా చెప్తాం. Humidity ratio or specific humidity, and this is also one of the property of psychrometry. It is the ratio between the mass of water vapor present in moist air to the mass of dry air. అంటే గాలిలో ఉండేటువంటి తేమ యొక్క శాతాన్ని అలాగే పొడి గాలి యొక్క ద్రవ్యరాశిని ఈ రెండింటికి ఉండేటువంటి నిష్పత్తిని మనం హ్యూమిడిటీ రేషియో అని కానీ లేదా స్పెసిఫిక్ హ్యూమిడిటీ అని కానీ అంటాం. దీన్ని ఆర్ద్రత నిష్పత్తి లేదా నిర్దిష్ట ఆర్ద్రత అంటే ఏంటి అనేది చూస్తే, తేమ గాలిలో ఉన్న నీటి ఆవిరి యొక్క ద్రవ్యరాశి మరియు పొడి గాలి యొక్క ద్రవ్యరాశికి గల నిష్పత్తిని ఆర్ద్రత నిష్పత్తి లేదా నిర్దిష్ట ఆర్ద్రత అంటారు. సో దీన్ని మనం ఇక్కడ దాని యొక్క నిష్పత్తిని మనం ఏ విధంగా నిర్వచించామో చూడడం జరిగింది. ఇక ఈ యూనిట్లో మనం నేర్చుకున్నటువంటి అంశాలను బట్టి ఇక్కడ స్వల్ప సమాధాన ప్రశ్నలు ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఈ స్వల్ప సమాధాన ప్రశ్నల్లో ఫస్ట్ వన్, డిఫైన్ ఎయిర్ కండిషనింగ్. అంటే ఎయిర్ కండిషనింగ్ ని నిర్వచింపుము. అంటే ఎయిర్ కండిషనింగ్ అంటే ఏంటి? దీన్ని మనం యూనిట్ మొదట్లోనే నేర్చుకున్నాం. ఆ సమాధానాన్ని ఇక్కడ మనకు రాస్తే ఎయిర్ కండిషనింగ్ నిర్వచనం అవుతుంది. నెక్స్ట్ రెండవది, వాట్ ఈజ్ మీన్డ్ బై ఎయిర్ కండిషనింగ్? అంటే ఎయిర్ కండిషనింగ్ అనగానేమి? ఇక్కడ పైన ఫస్ట్ క్వశ్చన్లో ఏమో ఎయిర్ కండిషనింగ్ యొక్క నిర్వచనాన్ని రాయమన్నాడు. రెండవ క్వశ్చన్లో ఏమో ఎయిర్ కండిషనింగ్ అనగానేమి దాని అర్థాన్ని రాయమన్నాడు. అది వేరు, ఇది వేరు. నెక్స్ట్ మూడవది, రైట్ ద క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎయిర్ కండిషనింగ్. సో ఎయిర్ కండిషనింగ్ ఎన్ని రకాలుగా వర్గీకరించబడినది రాయమని అడుగుతున్నాడు. తర్వాత నాలుగవది, వాట్ ఈస్ డ్రై ఎయిర్? అంటే పొడి గాలి అంటే ఏమిటి? మనం దీన్ని ఇప్పటి వరకు క్లాస్లో అనేక సార్లు డ్రై ఎయిర్ అని చాలా సార్లు వచ్చింది. అక్కడ మనం డ్రై ఎయిర్ అంటే ఏందో నేర్చుకున్నాం. సో దాన్ని మనం ఇక్కడ సమాధానంగా రాస్తే సరిపోతుంది. నెక్స్ట్, వాట్ ఈజ్ మాయిస్ట్ ఎయిర్? అంటే తేమ గాలి అంటే ఏంటి? ఇవి రెండు చాలా సులభమైనటువంటి ప్రశ్నలు. పొడి గాలి అంటే తేమ లేకుండా ఉండేటువంటి దాన్ని పొడి గాలి అంటాం. కొంత నీటి కణాలని కలిగి ఉన్నట్లయితే, గాలి కొంత నీటి కణాలని కలిగి ఉన్నట్లయితే దాన్ని మనం మాయిస్ట్ ఎయిర్ అంటామని ఇంతకుముందే నేర్చుకున్నాం. ఆ సమాధానాల్ని మనం మీరు ఇక్కడ రాస్తే సరిపోతుంది. నెక్స్ట్ ఆరవ క్వశ్చన్, డిఫైన్ డిబిటి. డిబిటి అంటే ఏందో మనం ఇంతకుముందే చూసాం, డ్రై బల్బ్ టెంపరేచర్. దానిని నిర్వచించండి అని ఆరవ క్వశ్చన్లో అడుగుతున్నాడు. డిబిటిని నిర్వచింపు. ఏడవది, డిఫైన్ డబ్ల్యూబిటి. డబ్ల్యూబిటి అంటే ఏందో కూడా మనం చూసాం, అంటే వెట్ బల్బ్ టెంపరేచర్. సో ఈ వెట్ బల్బ్ టెంపరేచర్ అనే దాన్ని నిర్వచించండి. ఎలా వెట్ బల్బ్ టెంపరేచర్ అన్నాం దాన్ని మనం అనేది చూస్తే మనకు తెలిసిపోతుంది. సో డ్రై బల్బ్ టెంపరేచర్ ని మనం సాధారణ థర్మామీటర్తో కొలుస్తామని, సో ఇది గాలిలో ఉండేటువంటి వాతావరణంలో ఉండేటువంటి గాలి యొక్క ఉష్ణోగ్రతను నమోదు చేస్తుందని నేర్చుకున్నాం. వెట్ బల్బ్ టెంపరేచర్లో ఏం చేస్తాం, మనం ఒక తడిగుడ్డను థర్మామీటర్కి చుట్టి దానిపైన వాతావరణంలోని గాలి తాకేటట్లుగా చూసినట్లయితే అప్పుడు ఆ థర్మామీటర్ నమోదు చేసేటువంటి ఉష్ణోగ్రతను మనం వెట్ బల్బ్ టెంపరేచర్గా నిర్వచిస్తామని నేర్చుకున్నాం. ఆ సమాధానాలు మీరు ఇక్కడ రాస్తే సరిపోతుంది. నెక్స్ట్, వాట్ ఈజ్ డ్యూ పాయింట్ టెంపరేచర్? సో డ్యూ పాయింట్ టెంపరేచర్ అంటే ఏంటి? డ్యూ పాయింట్ టెంపరేచర్ అంటే ఏంటో కూడా మనం ఇంతకుముందే నేర్చుకోవడం జరిగింది. దాన్ని మీరు ఇక్కడ సమాధానంగా రాస్తే సరిపోతుంది. లాంగ్ ఆన్సర్ టైప్ క్వశ్చన్స్. ఇందులో 3 లాంగ్ ఆన్సర్ టైప్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి, డిఫైన్ ద సైక్రోమెట్రీ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్స్ ఇంపార్టెన్స్ ఇన్ ద ఫీల్డ్ ఆఫ్ ఎయిర్ కండిషనింగ్. సైక్రోమెట్రీని నిర్వచించి ఎయిర్ కండిషనింగ్ లో దాని ప్రాముఖ్యతని వివరింపుము. రెండవ క్వశ్చన్, రైట్ షార్ట్ నోట్స్ ఆన్ రిలేటివ్ హ్యూమిడిటీ అండ్ బి స్పెసిఫిక్ హ్యూమిడిటీ.
వీటిపై లఘు వ్యాఖ్య వ్రాయండి. ఒకటోది ఏ సాపేక్ష ఆర్ద్రత, బి నిర్దిష్ట ఆర్ద్రత. నెక్స్ట్ మూడవది ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఫాలోయింగ్. ఏ వెట్ బల్బ్ టెంపరేచర్, బి డ్రై బల్బ్ టెంపరేచర్. అంటే ఈ క్రింది వాటిని గురించి వివరించండి. ఏ వెట్ బల్బ్ ఉష్ణోగ్రత, బి డ్రై బల్బ్ ఉష్ణోగ్రత. So with this the unit is completed. This is the end of unit, end of second unit, psychrometry. Thank you.